Hello students. In this video, we will effect of introducing dielectric medium in a region. That is what we will do. If there is a region of vacuum having free charge rho f, free charge rho f is vacuum. Vacuum is vacuum free charge rho f. Electric displacement d vacuum is equal to it will be equal to epsilon 0 E vacuum. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് epsilon 0 d നമുക്കറിയാം d is equal to എന്താണ് epsilon 0 E plus P ആണ്. So vacuum ആയതുകൊണ്ട് P will be polarization will be 0. So you can write d vacuum is equal to epsilon 0 E vacuum. You can write this as equation number 1. ഇനി the same region, if the same region is filled with a dielectric, region is filled with a dielectric medium, the dielectric medium of dielectric constant K. K അല്ലെങ്കിൽ epsilon r എന്നും പറയാം. K അല്ലെങ്കിൽ epsilon r. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ free charges remains the same free charges ആണുള്ളത്. Free charge density is the same. Rho f തന്നെയായിരിക്കും charge density. നമുക്ക് equation D equal to എന്ത് എഴുതാം? D equal to you can write it as epsilon E എന്ന് എഴുതാം. Where epsilon is epsilon 0 epsilon r ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ epsilon 0 k e എന്ന് എഴുതാം. epsilon r ന് പകരം k എന്ന് എഴുതാം. Okay, where epsilon is the absolute permittivity of the medium. Epsilon is the absolute permittivity of the medium. Is the absolute permittivity of the medium. Okay. ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ even in vacuum ആണെങ്കിലും and if there is a dielectric medium fill ചെയ്താലും എന്താണ് the charge density remains the same. The charge density is rho f remains the same. Okay, അങ്ങനെയാകുമ്പം എന്താണ് that implies that D is the same. D is same. D മാറുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം D എന്ന് പറയുന്നത് D is del dot D എന്ന് പറയുന്നത് rho f ആണ്. അതുപോലെ closed surface integral D dot dA is equal to QF enclosed ആണ്. D നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? D will be same. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. D vacuum will be equal to D. D എന്ന് പറയുന്നത് D medium. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതട്ടെ. D is equal to D vacuum. Okay. But D vacuum if you replace the region with a dielectric, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും D എന്ന് പറയുന്നത് electric displacement will be same. അപ്പോൾ ഇനി D ക്ക് പകരം നമുക്ക് epsilon E എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ D vacuumത്തിന് പകരം epsilon E എന്ന് എഴുതാം. epsilon 0 E എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് E is equal to എന്ത് എഴുതാം? This is E vacuum ആണേ. E is equal to epsilon 0 divided by epsilon into E vacuum എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ is equal to താഴോട്ട് E vacuum divided by epsilon 0 എന്ന് എഴുതാം. താഴോട്ടാക്കി എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. epsilon divided by epsilon 0 is epsilon r. നമുക്കറിയാം epsilon is epsilon 0 epsilon r. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ is equal to E vacuum divided by epsilon r അല്ലെങ്കിൽ E vacuum divided by K. So this is an important result.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം, എന്ത് പറയാം? It is clear that by introducing an dielectric medium, the electric field in free space is reduced by a factor equal to the dielectric constant. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. By introducing a dielectric medium, നമുക്ക് ഇവിടെ E is reduced as E vacuum by K. അപ്പോൾ പുതിയ E എന്ന് പറയുന്നത് വാക്യൂത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ യു റീപ്ലേസ് ദ വാക്യൂം ബൈ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം. ഓക്കെ, electric medium, electric field in free space is reduced by a factor equal to epsilon r അല്ലെങ്കിൽ or k of the medium. So is E vacuum divided by K. Okay, ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനർജി ഓഫ് എ ഡയലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് എ ഡയലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് in two ways. അതിൽ ഫസ്റ്റ് in terms of energy stored within the capacitor, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. In terms of energy stored within a capacitor. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഹൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അപ്പം അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ. ആ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിന് ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ V ആണ് കൊടുക്കുക. V പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഇതിലുള്ള മീഡിയം ആദ്യം എയർ മീഡിയം ആണ്. ദെൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് E0. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പറയുന്നത് C is equal to epsilon 0 A/d ആണ്. നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ epsilon 0 A/d എന്ന് പറയുന്നത്, A എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ ആണ്. D is ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, പ്ലേറ്റ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് D എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതേ കപ്പാസിറ്റർ യു ആർ introducing a dielectric in between the plates, സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. എയറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം. ഓക്കെ, വിത്ത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് epsilon r. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ E0 by epsilon r, by a factor of epsilon r. എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ്? അത്രയും ടൈം ഇത് 1 by that വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചാർജസ് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ട്. ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ബൗണ്ട് ചാർജസ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചാർജസ് ബൗണ്ട് ചാർജസ് ആയിട്ട് മാറും. ബൗണ്ട് ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ വിൽ ബി എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ചാർജ്. ആ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം? ഫ്രീ ചാർജസിന്റെ എണ്ണം കുറയില്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു സപ്ലൈ മോർ ചാർജ്. മോർ ചാർജ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം W is equal to Q into V. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആക്കി തന്നെ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോർ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ചാർജസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട്?
മോർ ചാർജ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ചാർജ് കുറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഡയലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോർ ചാർജസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യൂവിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ ഇൻക്രീസ് ദ വർക്ക് ഡൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡു മോർ വർക്ക് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ചാർജസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, W വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ W എയർ. അപ്പൊ ഇത് എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എയർ മീഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ ഉള്ള എത്രയാണ് ഇതിന്റെ W നോക്കാം. W എയർ ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്താണ്, W എയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഹാഫ് CV² ആണ് അല്ലെ. എയർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ C എയർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് C എയർ V² കേട്ടോ. ഇത് എയർ ആണ്, എയർ. കപ്പാസിറ്റൻസ് എയർ, C എയർ ഇസ് എന്താണ്, ε0 A/d ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ മീഡിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് എന്ന് നോക്കാം. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റർ, എനർജി stored in the capacitor of same dimension but filled with a dielectric medium. But filled with a dielectric medium. എന്തായിരിക്കും വരിക, filled with a dielectric medium പറയുന്നത് W is equal to എന്താ വരിക, ഹാഫ് C dielectric V² എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഹാഫ് C dielectric V². നമുക്കറിയാം dielectric capacitance is increased when a dielectric is placed. Capacitance is increased by the that dielectric constant in the times increase ആവും. C dielectric is equal to K times C air. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം this is എന്താണ് എയറിലുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ε0 A/d ആയിരിക്കും. C dielectric എന്ന് പറയുന്നത് ε0 εr A/d ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് εr times C എയർ, εr തന്നെയാണ് K. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ W എന്തായിരിക്കും വരിക, W dielectric is equal to ഹാഫ് C എന്നുള്ളത് K C air എന്ന് എഴുതാം V². അപ്പൊ this is equal to K into half C air V² എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഹാഫ് C air V² is W air എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം that means the energy of a dielectric capacitor is K times the energy stored in the air capacitor of same dimension. Okay, അപ്പൊ നമുക്കിത് എഴുതാം. This is എന്താ എഴുതാം, energy of a dielectric capacitor is K times the energy stored in a air capacitor of same dimension. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു W dielectric will be more than W air അല്ലേ. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി നോക്കാം. എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണ് in terms of energy stored in electrostatic
field. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം energy stored in vacuum. Energy stored in energy stored in the electrostatic system of charges in vacuum. Vacuum ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഉള്ള എനർജി is W vacuum is equal to half വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എപ്സിലോൺ 0 E സ്ക്വയർ d2. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി E എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇനി ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് നമ്മൾ അതൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വാക്വം. അപ്പം എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഇസ് എന്താ വരിക, K times the energy stored in vacuum ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, K is the dielectric constant. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും W will be equal to K times W vacuum ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കാം, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി K times half വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എപ്സിലോൺ 0 E സ്ക്വയർ d2. ഇതിനെ നമുക്ക് this is equal to half integral K ഇതിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, K epsilon 0 E square d2. This is equal to half K into epsilon 0, അല്ലെങ്കിൽ epsilon 0 epsilon r is equal to epsilon. E square നമുക്ക് E dot E എന്ന് എഴുതാം, E dot E d2. Epsilon into E. Epsilon into E എന്താണ്? This is D. അല്ലേ? D ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ W is equal to എന്ത് എഴുതാം? half into integral D dot E d2 എന്ന് എഴുതാം. Okay. So this is the energy stored in a medium, an electrostatic medium when placed in a dielectric. In a this is so this is the energy stored in a electrostatic system of charges placed in a dielectric medium. So you can write it as energy stored in a system of energy stored in the electrostatic system of charges placed in a dielectric medium. Dielectric medium place ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ W will be equal to half D dot E d2. Okay, so this is the result. Okay, thank you.